Welcome dear student friends. I am Professor G.S. Mahalle. Welcome you all in this third lecture of Fluid Power 1. Students, in first and second lecture we have discussed basic things which we require to study this subject. Now in this lecture we are actually starting our unit number 1. Okay dear students, so without wasting time, let's start unit number 1. In unit number 1, we have to study different properties of the fluid. But before that, again, as I promised you, wherever we require basic of physics or mathematics, we will call that basic into our lecture. So at the beginning, we will just take differentiation or a difference between solid, liquid and gases for our lecture point of view. Students, we will differentiate solid, liquid and gases on the basis of few parameters. Number 1, intermolecular forces. You see, intermolecular forces are strongest in solid, weak in liquid and weakest in gases. Now see, intermolecular force is the force of attraction. If you consider the force of attraction in solid, the force of attraction in solid is more. That's why we require larger cutting force to cut the solid as compared to liquid or gases. For example, if you are given a metal, a mild steel block, and you have been told to cut that block, you require a larger amount of force as compared to the water. We can separate water or cut, or we can say not actually a cutting of water, but the force of attraction, intermolecular forces in solid are very strong as compared to liquid and gases. That's why solids are arranged in very particular manner and they are very close to each other. Our next point of discussion is intermolecular distance. The intermolecular distance between the solid is least. We can say intermolecular distance, that means distance between the two molecules of a solid is very less. That's why the solids are compact. The solids are compact as compared to liquid and gases. That's why density of solid is more as compared to density of liquid or gases. The solids are very compact, very close to each other. They are bounded very close. That's why we can say intermolecular distance is very least in solid, less in liquid and more than this other, means more than intermolecular distance in gases is more than solid and liquid. See dear friends, air is a gas. We can see the distance between the two gas molecules is very large. That's why the gas or air is moving randomly into the room. Now you see or we can say, बघा घरी आपण अगरबत्ती लावल्यानंतर अगरबत्तीचा धूर निघतो, तो स्मोक निघतो. That smoke is an example of, we can say, a gas. In gaseous form it goes anywhere and distance between them is very large. You see, so distance between the molecules of the solid is least as compared to the liquid and gas, but distance between the molecules of the liquid is, we can say, more as compared to solid, or we can say less as compared to gases, but distance between the molecules of gases is more. The distance between the molecules of gases is more. That's why molecules of gases can randomly move in each and every corner of the room. We can see in this room, if I switch on the fan, the air moves all the corners of the room. That's why distance is very large between them. Are you getting this? Yes or no? Do you understand this? Then third point of discussion is arrangement. We can say
arrangement of molecules. Arrangement of molecules. So in solid, the arrangement is with the defined pattern. The pattern is defined. That's why we can say solid is having a nice pattern. You can see a shape of solids. You can see a steel, a block of steel, a sheet of steel. Then the pattern of the molecules are arranged properly. We can see diamond. The pattern is arranged. Diamond is also solid. We can see a plastic, a metallic body. Everything, the pattern is properly arranged. But if we consider the liquid, the pattern is not fixed. We can say pattern is not fixed and arrangement is very poor. Arrangement of the molecules is not fixed. That's why liquid is not having any shape. Are you getting this? Liquid is not, does liquid have any shape? पानी का कोई शेप होता है क्या भाई? अपन बोलते हैं जिसमें मिला दिया उसके जैसा वो ढाल दिया. So water is not having any shape. Water takes the shape of an object in which we add it. Are you getting this? And the gases are also, the pattern of the molecules or arrangement is not fixed. Pattern is not fixed. And gases are not having a shape nor a size. Are you getting this? Gases is not having shape nor size. Now see the last point of discussion, that is shape and size. Shape and size, what we can say, the solids are not having, solid is having shape and size both. Solid is having shape. सॉलिडला शेप असतो रेक्टँग्युलर असू शकतो, स्क्वेअर असू शकतो, सर्क्युलर असू शकतो, स्पियर असू शकतो. सॉलिड इज हॅव्हिंग पर्टिक्युलर शेप. परंतु जर आपण लिक्विडचं जर एक्झाम्पल घेतलं, गॅसेसचं जर एक्झाम्पल घेतलं, तर तुम्हाला सांगू शकतो मी की लिक्विडला फक्त काय आहे, फक्त काय आहे, साईज आहे. शेप आहे का लिक्विडला? नाही. लिक्विड आपण मेजर करू शकतो 1 लिटर, 2 लिटर, 3 लिटर. लिक्विडला काय आहे, साईज आहे, परंतु शेप आहे का लिक्विडला? शेप नाही आहे. लिक्विड आपण ज्याच्यामध्ये टाकला तसा तो शेप काय करतो, शेप तो तसा घेतो. समजतंय का तुम्हाला? लिक्विड इज नॉट हॅव्हिंग एनी शेप. लिक्विडला पण साईज असतो. आपण लिक्विड लिटर मध्ये मेजर करतो. तुम्ही जर दुकानामध्ये गेले, तुम्ही जर मिल्क मागितलं, 1 लिटर मिल्क, 2 लिटर मिल्क, 5 लिटर मिल्क, you can measure the milk, but because it is having the size, it is having the volume, but it does not have any shape. It will take a shape of object in which we add it. Are you getting this? But if we take the example of gases is neither having shape, nor having size. गॅसला शेपही नसतो आणि साईजही नसते. बरं, एक्झाम्पल जर घ्यायचं झालं तर आपण कसं जातो का दुकानमध्ये, ऑक्सिजन सिलेंडर जर आपल्याला घ्यायचं झालं किंवा आपण आपल्याकडे एलपीजी सिलेंडर येतो, त्याला शेप साईज काही नाही. आपण ते 18.3 त्याला कॉम्प्रेस करून 18.3 कन्सिडर केलेला आहे. तर त्याच 18.3 च्या सिलेंडरमध्ये 16.3 18.3 केजीचं सिलेंडर असेल, त्याच्यामध्ये आपण काय करू शकतो, 1 केजी पण गॅस स्टोअर करू शकतो, 2 केजी पण करू शकतो, 5 केजी पण करू शकतो, 10 केजी पण करू शकतो आणि 16 तो लिक्विफाईड फॉर्म मध्ये त्याला कन्वर्ट करून त्याच्यामध्ये स्टोअर करते. म्हणून त्याचं हे वजन आहे. जसं आपण आपल्या टायर मध्ये एअरचं प्रेशर फिलअप करतो, त्याला वजन आहे का, आपण किती केजी एअर भरलो असं मोजतो का आपण? नाही. आपण मोजतो प्रेशर किती आहे त्या एअरचं. समजतंय का तुम्हाला? म्हणून गॅसेसला साईजही नाहीये आणि शेपही नाही आहे. गॅसेसचं व्हॉल्यूम आपण तसं मेजर करू शकत नाही. गॅसेसचं व्हॉल्यूम आपल्याला मेजर करायची वेगळी टेक्निक आहे. आपण त्याला जसं लिक्विडचं व्हॉल्यूम मेजर करतो तसं मेजर करू शकत नाही. जर आपण एक्झाम्पल घ्या, फॉर एक्झाम्पल 1 लिटरचं आपल्याकडे भांड आहे. 1 लिटरच्या भांड्यामध्ये जर आपण दूध टाकलं तर 1 लिटरच्या भांड्यामध्ये आपण 1च लिटर दूध बसणार आहे, हे फिक्स आहे. परंतु त्या 1 लिटरच्या भांड्यामध्ये जर आपण एअर टाकली तर एअर त्याच्यामध्ये 1 लिटरही बसू शकतो, कॉम्प्रेस करून 2 लिटरही बसू शकतो. समजतंय? आर यू गेटिंग? ओके स्टुडंट्स, आपण आता एक्झाम्पल घेऊ बघू सॉलिड, लिक्विड आणि गॅसेसचे. तर बघा, सॉलिडचे एक्झाम्पल काय आहे, स्टील.
माइल्ड स्टील घ्या आपण, दिस इज एक्झाम्पल ऑफ सॉलिड. लिक्विड मध्ये आपण आता एक्झाम्पल घेतलं आहे मिल्क झालं, वॉटर झालं. हे एक्झाम्पल काय आहे मिल्कचे. आणि गॅसेसचे जर एक्झाम्पल घ्यायचे झालं तर गॅसेसचे एक्झाम्पल काय राहील एअर. गॅसेसचे एक्झाम्पल राहील आपण म्हटलं एलपीजी, म्हणजे एलपीजी मध्ये लिक्विड असतो, पण मिथेन गॅस वगैरे हे काय झाले CH4. हे एक्झाम्पल कशात झालेले आहे गॅसेसचे. समजतंय तुम्हाला? आर यू गेटिंग दिस? तर चला विदाउट वेस्टिंग टाइम आपण सुरू करू आपलं पहिलं युनिट. युनिट नंबर 1 आणि युनिट नंबर 1 चं नाव आहे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लुइड. लेट्स स्टार्ट युनिट नंबर 1. आपण सुरू करू युनिट 1 आणि याचं नाव आहे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लुइड. समजताय तुम्हाला? फ्लुइडच्या काय बघायचे आपल्याला? प्रॉपर्टीज बघायच्या आहे. कोणाच्या प्रॉपर्टीज बघायच्या आपल्याला? फ्लुइडच्या. कोणाच्या प्रॉपर्टीज बघायच्या आहे? फ्लुइडच्या. पहिले फ्लुइड काय असते बघून घेऊ. व्हॉट इज फ्लुइड? फ्लुइड काय असते बघा. यस, फ्लुइड काय असू शकते? फ्लुइड इज एनिथिंग विच कॅन फ्लो, असं म्हणू शकतो आपण. दॅट इज सिम्पल, म्हणजे कोणी सांगितलं आपल्याला, पण दॅट इज नॉट अ प्रॉपर डेफिनेशन. फ्लुइड काय असते? तुम्ही एक्झाम्पल आता आपण सॉलिड, लिक्विड आणि गॅसेसचं आपण एक्झाम्पल घेतलेलं आहे. हे समजून सांगण्यासाठी तुम्हाला की सॉलिड काय असतो, लिक्विड काय असतो, गॅसेस काय. सॉलिड मध्ये काय असतो? इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस खूप स्ट्रॉंग असते, इंटरमॉलिक्युलर डिस्टन्स खूप कमी असतो, त्यामुळे सॉलिड असा कॉम्पॅक्ट असतो. लिक्विड म्हणजे आपण जर एक्झाम्पल घेतलं वॉटरचं, तर लिक्विड मध्ये काय असतं? इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस वीक असतात, इंटरमॉलिक्युलर डिस्टन्स जास्त असतो. आणि जर आपण गॅसेसचं जर एक्झाम्पल घेतलं तर गॅसेस कसे असतात? रॅन्डमली असे मूव्ह होतात, त्याच्यामध्ये इंटरमॉलिक्युलर फोर्स खूपच कमी असतो आणि इंटरमॉलिक्युलर डिस्टन्स खूप जास्त असते. म्हणजे काय, ह्या दोन जो ग्रुप आहे लिक्विड आणि गॅसेसचा, या ग्रुपला कंबाईन करून आपण काय म्हणतो? याला कंबाईन करून आपण काय म्हणतो? याला म्हणतो आपण फ्लुइड. मग फ्लुइड काय आहे? हाऊ वी कॅन डिफाईन फ्लुइड? तर लक्ष द्यायचे, जर आपण याच्यावर जर शियर स्ट्रेस दिला, शियर स्ट्रेस तुम्ही आता मेकॅनिक्स ऑफ मटेरियल मध्ये शिकले असणार तेव्हा शिकणार. शियर स्ट्रेस म्हणजे काय असतो? एक असा फोर्स, त्याला काय म्हणतो आपण? शियर स्ट्रेस. म्हणजे जसं कट करायचं काम करेल. जसं फॉर एक्झाम्पल त्याच्यावर आपण शियर स्ट्रेस द्यायचं काम केलं तर हा काय करेल? स्लाइस करेल, कट करेल. शियर स्ट्रेस. नॉर्मल स्ट्रेस म्हणजे काय करेल? याला कॉम्प्रेस करेल. शियर स्ट्रेस काय करेल? शेअरिंग ऍक्शन करेल. तर शियर स्ट्रेस जर आपण सॉलिडवर दिला तर सॉलिड काही प्रमाणात शियर स्ट्रेस सहन करू शकतो. सॉलिड कॅन बिअर अप टू सर्टन अमाउंट ऑफ शियर स्ट्रेस. परंतु लिक्विडवर जर आपण शियर स्ट्रेस दिला तर लिक्विड डज नॉट और फ्लुइड डज नॉट बिअर अ इन्फायनेटेसिमल स्मॉल शियर स्ट्रेस. फ्लुइड काय होते? फ्लुइडला थोडासाही शियर स्ट्रेस तो सहन करू शकत नाही आणि डिफॉर्म्स कंटिन्युअसली विथ दी अप्लिकेशन ऑफ शियर स्ट्रेस. आणि त्याच्या डिफॉर्मेशनलाच काय म्हणतो आपण? फ्लो होणे असं म्हणतो. So fluid is having, or we can say fluid does not bear infinitesimal small shear stress, and with the application of shear stress the deformation of fluid takes place. It deforms, त्याला आपण म्हणतो shear deformation, and fluid starts flowing. That ability of flow of fluid is called as fluidity, and that substance which having that ability is called as फ्लुइड. आर यू गेटिंग दिस? फ्लुइड काय असतो? तर फ्लुइड हा शियर स्ट्रेस बिअर करू शकत नाही. आणि जसं आपण त्याला शियर स्ट्रेस दिलं विथ द अप्लिकेशन ऑफ शियर स्ट्रेस, त्याचं शियर डिफॉर्मेशन होईल आणि शियर डिफॉर्मेशन होणे म्हणजेच काय? तो फ्लो होईल. आणि त्या प्रॉपर्टीला काय म्हणतो आपण? फ्लुइडिटी. आणि त्या सबस्टन्सला काय म्हणतो? फ्लुइड. तर फ्लुइड काय असेल? गॅसेस आणि लिक्विड याच्या ग्रुपला आपण काय म्हणू शकतो? फ्लुइड असं म्हणू शकतो. समजताय तुम्हाला आता? चला लेट्स मूव्ह फॉरवर्ड. आपण सुरू करू पहिली प्रॉपर्टी. देर आर डिफरंट प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लुइड and out of which the very first property is density. पहिली प्रॉपर्टी काय म्हणू आपण? डेन्सिटी. डेन्सिटीचे वेगळे वेगळे नाव आहे. त्याचं बघा पॉप्युलर नाव आहे डेन्सिटी. पण डेन्सिटी अशी असते का? तर ही जी डेन्सिटी आपण म्हणतो ही काय असते? मास डेन्सिटी. याला काय म्हणतो आपण? मास डेन्सिटी. हे त्याचं ओरिजिनल नाव आहे. समजलं तुम्हाला? हे काय आहे? त्याचं ओरिजिनल नाव आहे मास डेन्सिटी. मग मास डेन्सिटी म्हणजे काय असेल? तर याची डेफिनेशन काय असते? मास अपॉन व्हॉल्यूम. बघा मी तुम्हाला थोडं एक्सप्लेन करायचा प्रयत्न करतो. मास डेन्सिटी म्हणजे काय असते? मास अपॉन व्हॉल्यूम. नाउ यू सी. हा बघा बेस्ट एक्झाम्पल मी तुम्हाला देतो. आपल्याकडे पायली म्हणतो आपण त्याला.
त्याला 2 किलो 4 किलोची पायली असते, त्याच्यामध्ये आपण धान्य मेजर करून दळण्यासाठी देत असतो. आता तुम्ही एक्झाम्पल घ्या, त्या पायलीमध्ये तुम्ही गहू टाकले, समजताय तुम्हाला, गहू तुम्ही टाकले आहे, तुमचं एक सर्टन त्याचं हे झालेलं आहे, तयार झालेलं आहे, एक ऑब्जेक्ट, एक वस्तू तयार झाली आहे तुमच्याकडे, ठीक आहे. ती पायली तशी भरून राहू द्या. आता दुसरी पायली तुम्ही घ्या, त्या पायलीमध्ये मुरमुरे टाका आणि ती पायली तशी ठेवा. समजताय तुम्हाला? एका ऑब्जेक्ट मध्ये सेम साईजच्या ह्याच्यामध्ये तुम्ही गहू टाका आणि सेम साईज मध्ये तुम्ही मुरमुरे टाका अँड कम्पेअर these two things and you will understand what is density. Density is nothing but the compact or packed arrangement of a certain mass in a given volume, and the substance which is very compact or which has occupied more mass in given amount of volume as compared to other substance, that substance is having more density or that substance is dense than the other substance. Are you getting this? म्हणजे गहूचं अरेंजमेंट काय असेल, डेन्स असेल ते, समजताय का तुम्हाला, एज कम्पेअर टू दी मुरमुरे. आर यू गेटिंग दिस? बघा, तशीच अरेंजमेंट असते कोणाची, सॉलिडची, तशीच अरेंजमेंट असते कोणाची, लिक्विडची. सॉलिडची जी अरेंजमेंट आहे ते कसं असणार आहे, कॉम्पॅक्ट असणार आहे, म्हणजे मोर अमाऊंट ऑफ मास इज ऑक्युपाइड इन द लेस अमाऊंट ऑफ व्हॉल्यूम अँड दॅट अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज अ डेन्स अरेंजमेंट. एक्झाम्पल घेऊ आपण, बघा, सी हिअर, आपण एक्झाम्पल असं घेऊ की याच्यामध्ये आपण एक सॉलिड आहे, स्टील, ठीक आहे, सॉलिड आपण टाकलेलं आहे, 1 मीटर क्यूबची टँक आहे. आता काय करू, आपण हा ब्लॉक काढू सॉलिडचं बाहेर आणि याच्यामध्ये काय करू, वॉटर टाकू, याचा आपण वेट मेजर करू. तर बघा, कोणाचं वेट जास्त असेल, डेफिनेटली सॉलिडचं वेट जास्त असेल. का बरं जास्त असेल, कारण हा कमी व्हॉल्यूम मध्ये जास्त मास त्यांनी ऑक्युपाय केलेलं आहे म्हणून. आणि लिक्विडचं वेट काय असणार आहे, मास काय असणार आहे, कमी असणार आहे. का बरं कमी असणार आहे लिक्विडचं मास, कारण त्यांनी लिक्विड हा सॉलिड एवढं मास कमी जागेमध्ये ऑक्युपाय करू शकत नाही. आर यू गेटिंग दिस? वी कॅन से सॉलिड्स आर मोर कॉम्पॅक्ट. They can take a maximum possible space in a given volume. म्हणजे जेवढा व्हॉल्यूम आपल्याकडे त्याच्यामध्ये मॅक्सिमम जागा ते घेऊन स्वतःचं मास काय करतील, वाढवतील. म्हणून आपण काय म्हणू शकतो, सॉलिड्स आर डेन्सर ऍज कम्पेअर टू लिक्विड्स अँड गॅसेस. तुम्हाला डेन्सिटी प्रॉपर्टी समजली असेल. बघा, आता डेन्सिटी समजली आहे. आता आपण बघू, डेन्सिटीला थोडंसं इलॅबोरेट करू. डेन्सिटी म्हणजे काय असते बरं, मास अपॉन व्हॉल्यूम. मास आपण कशामध्ये मेजर करतो, केजी मध्ये, व्हॉल्यूम कशामध्ये, मीटर क्यूब मध्ये. याला आपण असं म्हणू शकतो, हे काय झालं त्याचं युनिट. आणि त्याचे डायमेन्शन्स काय होतील, मग डायमेन्शनचा टॉपिक आताच आपण शिकलेलो आहे. L-M-3 आणि टी काय होईल 0. समजताय का तुम्हाला? येस और नो? आता अशी डेन्सिटी प्रॉपर्टी आपण बघितली आहे, याला आपण मास डेन्सिटी बघितली आहे. दुसरी प्रॉपर्टी आपण बघणार आहे, याला म्हणून आपण वेट डेन्सिटी. याला काय म्हणू आपण, वेट डेन्सिटी. वेट डेन्सिटी म्हणजे काय, याला दुसऱ्या भाषेमध्ये स्पेसिफिक वेट असंही म्हणतात. दुसऱ्या भाषेमध्ये म्हणजे इंग्लिशच भाषा आहे, परंतु त्याचं दुसरं नाव स्पेसिफिक वेट असंही आहे. लक्ष द्या इथे. वेट डेन्सिटी म्हणजे काय, तर वेट डेन्सिटी म्हणजे डेन्सिटी सारखंच आहे. डेन्सिटी म्हणजे काय, मास अपॉन व्हॉल्यूम. वेट डेन्सिटी म्हणजे काय असेल, वेट अपॉन व्हॉल्यूम. वेट डेन्सिटी म्हणजे काय असेल, वेट अपॉन व्हॉल्यूम. तर वेट किती असते, वेट म्हणजे काय असते, फोर्स आहे हा. हे न्यूटन आणि मीटर क्यूब हे काय झालं याचं युनिट. न्यूटन अपॉन मीटर क्यूब हे काय झालं याचं युनिट. आणि याचे डायमेन्शन काय असतील बरं, त्याला आपल्याला पहिले फोर्सचे डायमेन्शन काढावं लागतील. फोर्सचे डायमेन्शन काय असते, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. हे काय असते फोर्सचं युनिट. आणि हे काय झालं, मीटर क्यूब खाली राहील. समजताय का तुम्हाला? येस और नो? येस और नो? समजताय? याचं आपण डायमेन्शन लिहू. बघा, केजीचं काय राहील एम, याचं काय राहील एल, आणि हे काय राहील T-2. बरोबर आहे? येस और नो? समजताय तुम्हाला? आणि हा एम क्यूब जर वर घेऊन गेलो आपण तर काय राहील इथं, हा L1 आहे आणि हा -3, हा काय मायनस. समजताय का तुम्हाला?
m n मायनस टू t मायनस टू दॅट विल बी द डायमेन्शन्स ऑफ वेट डेन्सिटी. आपण डायमेन्शन टॉपिक कव्हर केला होता म्हणून हे डायमेन्शनचं आपण शिकतोय नवीन एक वेगळं म्हणजे हे जुनच आहे परंतु आपण त्यांचा शिकण्याचा प्रयत्न करतोय. आणखी आपण थर्ड प्रॉपर्टी बघणार आहे ती म्हणजे काय असते जसं डेन्सिटी बघितलं आपण तसं आपण एक नवीन प्रॉपर्टी बघू त्याला म्हणून आपण स्पेसिफिक व्हॉल्यूम. स्पेसिफिक व्हॉल्यूम. तर स्पेसिफिक व्हॉल्यूम म्हणजे काय राहील यस व्हॉल्यूम अपॉन मास. बघा याच्यावर तुम्ही व्यवस्थित बघा हा पिक्चर बघा व्हॉल्यूम अपॉन मासचं आणि हे बघा मास अपॉन व्हॉल्यूमचं. याला हे काय आहे याच्या उलट आहे समजताय का तुम्हाला हे काय याच्या उलट आहे म्हणजे आपण काय म्हणू शकतो इज इक्वल टू काय 1 अपॉन डेन्सिटी. समजताय 1 अपॉन डेन्सिटी याचं युनिट काय होईल मीटर क्यूब पर केजी. समजताय येस ऑर नो मीटर क्यूब पर केजी. यांचे डायमेन्शन्स काय होतील यस काय राहील m मायनस 1 L3. समजताय का तुम्हाला येस ऑर नो समजताय सर्वांना येस ऑर नो. आणि आपण आता शेवटची प्रॉपर्टी बघू शेवटची म्हणजे आजची शेवटची बघू कारण आपलं लेक्चर ते ऑलरेडी झालेला 20 मिनिटाच्या वर झालेलं आहे. थोडीशी अरेंजमेंट पण मला बदलवायची आणखी याची कारण थोडंसं हाईट आणि बोर्डचं कॉम्बिनेशन थोडंसं मॅच होत नाहीये. ते एक स्टँड आणून व्यवस्थित मी त्याला करेल. आता लॉकडाऊन मध्ये तुम्हाला माहिती आहे शॉप्स वगैरे थोडेसे बंद राहते त्यामुळे थोडासा वेळ लागतो. उद्या वगैरे आपण आणखी बेटर अरेंजमेंट करू. चला तर बघू आपण काय आजची लास्ट प्रॉपर्टी आपल्याला बघायची आहे यस रिलेटिव्ह वी कॅन से रिलेटिव्ह डेन्सिटी. आर यू गेटिंग दिस और त्याला म्हणतो आपण स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी. मोर कॉमन त्याला म्हणतो आपण स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी. स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी ही खूप महत्वाची प्रॉपर्टी आहे कारण याच्यानंतर जेव्हा केव्हा प्रॉब्लेम असेल किंवा आपण त्याच्यानंतर डिस्कस करू स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी आपल्याला जास्त पिक्चर मध्ये येईल. डेन्सिटी कोणी म्हणणार नाही स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी ही